ассалому алайкум устодон, шогирдон ва меҳмонони гиромиқадр. ман шуморо хайрмақтаб мегӯям. хуш омадед ба барномаи хати зиндагӣ дар шабакаи Сафина. ман 30 сентябри соли 1947 дар деҳаи Кони Бодом, деҳаи ҳавзи баланд, ҳамин хел ном дорад, ба дунё омадам. албатта ман давраи бачагӣ хеле аҷиб аз сар гузарондам. давраи бачагии ман дар саҳро, дар муҳити табиат гузашт ва ман дар оилаи уламои дин мулло Абдусаттор ба дунё омадам, дар оилаи деҳқон. ва албатта падари бузургвори мо ҳам дар соҳаи илм бисёр кор кардагӣ, бисёр китобҳо доштанд ва бояд дар инҷа қайд кунам ки албатта падари бузургвори мо мадрасаи дар шаҳри Кони Бодом, мадрасаи ба номи Мири Додхоҳ ҳамин хел ном дошт. ҳамон хатм карданд ва саводи форсӣ, арабиро доштанд. китобҳои форсӣ, арабиро озодона мехонданд. дар хона, дар сандуқ мегӯям, сандуқҳое ки дар хонаҳо ҳастанд, 2-3 сандуқ китоб доштанд. ҳозирам китоб ҳаст. ҳамин китобҳоро мутолиа мекардам ва ман дар ёд дорам ин китобҳои куллиётҳои бедил буд, хофиз буд, камоли хуҷандӣ буд ва ҷомӣ ва дигар куллиётҳое буд ки дар бори онҳо ҳама вақт падари мо мутолиа мекарданд, мехонданд. хонданро ман аз ҳамин падар омӯхтам ва завқ ба хондан, ба китоб аз падар омӯхта будам. падари мо кишоварзӣ, хоҷаи қишлоқ, бисёр завқи калон доштанд. боғҳои зиёдро парвариш карданд. модарамон Марьямбону шахси босавод буданд, маълумоти олӣ надоштанд, лекин шахси хонда навишта медонистанд ва бисёр афсонаҳоро хеле дӯст медоштанд. бисёр қиссаҳоро нақл мекарданд дар бораи гузашта, дар бораи бисёр қиссаву афсонаҳоро дар бораи табиат, дар бораи одамони наҷиб, одамои гузаштани ёгон аз модар ёд гирифта буданд. падарамам бояд қайд кунам ки як шахси хеле дилсӯз, меҳрубон, шахси як мулоим сухан, суҳбаташон адабӣ буд. баъзан бисёр моро ислоҳ мекарданд. ки ин калима ин тавр не, ин тавр баъзан тоҷикӣ ислоҳ мекарданд ва ҳаёти ман чизе ки ман гуфтам ба табиат вобаста буд. дар Кони Бодом, дар қисми ғарбии Кони Бодом аз ягон 5-6 километр дуртар як чӯле буд ки чӯли Мир Ҳошим мегуфтанд. ана чӯлро бо ҳамроҳи падарамон обод карда, дар ободии ҳамон диёр Кони Бодом яъне хизмати хело калон карда, заҳмати бисёр калон буданд. албатта дар ин давра китобхонӣ диққат намедоданд, чунки шароит дар инҷа набуд, барқ кам буд. вақт ман дар гири атрофи ҳамон вақта сандалӣ мегуфтем, Кони Бодом бисёр қисми шимол аст, бисёр хунук буд, зимистони хунук. дар гирди атрофи сандалӣ шита ман дар ҳамҷа вай мекардам, китоб мехондам. бисёр китобҳои ман ёддоштҳои сандалӣ дар онҷа хондам. ҳамин хел бачагии ман бо меҳнат мегузашт. дар саҳро меҳнат мекардем, бо падар меҳнат мекардем. мактаб мерафтам, баъд аз мактаб ба саҳро мерафтам. баъзан ҳизм ҷамъкунӣ, алаф ҷамъкунӣ хеле машғул мешудам. ман дар мактаби миёнаи рақами 4 шаҳри Кони Бодом таҳсил менамудам. таҳсил дар мактаб хело инам як давраи аҷоиб буд, давраи диққат ҷалбкунанда буд. падар мехостанд ки ман филолог шавам ё ки забони арабиро давом диҳам, хати падарро давом диҳам. як омӯзгори бисёр таҷрибадор, як нарм сухан муаллимаи азизи мо ва ҳамфамилии ман буд, Сатторова, Мунзифа Сатторова. аз ҳамун давра аз синфи ҳафтум сар карда ҳуруфоти арабиро тамом карда будам. лекин аз ҳамин вақт сар карда хизмати ваи муаллима, нақши муаллима, аз ин вақт ман меҳри муҳаббати ман нисбат фанҳои табиатшиносӣ зиёд шуд. яъне аз ин давра мано ба соҳаи табиатшиносӣ майл пайдо кардам. дар Кони Бодом ҳамин хел озмунҳо мегузашт. пеш олимпиада мегуфтем, олимпиадаи шаҳрӣ иштирок карда. соли 1964 мактаба хатм кардам ва орзуи ман фақат дар ҳамин фанҳои табиатшиносӣ ягон рафтан буд. ва қатора нишаста ба шаҳри Душанбе, яъне шаҳри бисёр зебои ҳамон вақта омадам ва хоҳиш кардам ки дар кадом донишгоҳ фанҳои табиатшиносӣ ҳаст. ба назди донишгоҳи омӯзгорӣ омадам. дар инҷа як чандта ҳамдиёрро дидам.
گفتن که من میدونستم که من فنی شیمی بیولوژی من دوست می‌داشتم. گفتن که در اینجا شیمی هست، بیولوژی هست. نشون دادم من رفتم نگاه کردم که فاکولته شیمی بیولوژی همونجا حجت سپردم دادم از همون اثر کردم من خوشبختانه من دانشجو شدم کنی بودم رفتم در پیش پدر گفتم همه خرسان شدن آیل خرسان شدن پدرم گفتن که بچه‌م هیچ گپ نه فنی طبیعت شناسی این فنی خودخواد اینم است طبیعت را آموختن یعنی به خلق خدمت کردن اینم کاری ثواب است باز اون وقتم با کنفرانس‌های وای میشد دانشگاهی میشد اونجا از کورس دوم سر کرده از زئولوژی و از کورس سوم سر کرده کنفرانس‌های دانشگاهی اشتراک کردم من در دست من سال 67 شده کنفرانس هست اینجا در اینجا نایستگی دانشجوی کورس سوم فاکولته بیولوژی ساتور نایستگی اینجا و بعد موضوع من در موضوع هم وقت در کورس سوم فارغ شیمی بود ما همراهی یک استاد منصورف بیوشیمی داشتن اشتراک کردم و یک افیری صفتا نو رو در همون لابراتوری که در بینای سوم هست خودم در یادم هست دلتا خلور بوتیلوی افیر تولول سولفکس لاته همین خیلی داره من خودم سینتز کرده بودم این بدی شوق ما هم خیلی زیاد بود در وقت در کورس سوم من باز همین خیلی آزمونا المپیادا یک المپیادا شده بود که وقتی وقتا آسیا میانه قزاقستان میگفتن سرین از قزاقستان همین خیلی جمهوری شد از فنهای طبیعت شناسی شد من از اشتراک نمودم باز از شیمی بیولوژی هم پیوسته اشتراک نمودم در اینجا با من یک صاحب مدالی و نخره بود حاضر در دستم هست همین خیلی مهری و ایمان آستا جامعه عمل پوشیدن گرفت در کورس‌های سوم چهارم یک دختری دیگر داشتم در مکتب میخوند عبدالشکور عبدالستار یادش بخیر من اکنون میخواستم که آرزوی پدر با همین و توسط دادرم این عملی کردن در کار بود من بسیار خوب میخوند و عبدالشکور دعوت کردم و دوشنبه همون وقتا و لکه شعر مینویس خودش تحلیل میکرد و من فاکولته عربی دانشگاه ملی تاجیکستان انتخاب کردم و همونجا حجتاش سپردم در دانشگاه فاکولته عربی انگلیسی میخوند و هم از قفای من همین خیلی دوام کرد و شاید با کارهای علمی مشغول شد بسیار هم وی بقوت بود فیلولوژی بقوت بود اکنون من همین خیلی آرام دلم آرام شد که تمام کتاب‌هایی که پدر که همه در اینجا حافظ جامعه کلات و دیگرش بود همشون بیگانه نشد عبدالشکور گرفته همش مطالعه کرد در اون وقت‌ها بعد از دانشگاه آرمی شوروی دعوت می‌کردن من یک سال در آرمی شوروی در شهر پرم روسیه خدمت کردم بعد خدمت من گشت آمدم با دانشگاه خود گشت آمدم لیکن همین رو خواهد کنم که بعد ختم دانشگاه در مکتب‌های تاجیکستان خود در دوشنبه دیگر معلم‌های فن طبیعت شناسی نمی‌رسیدن ما رو با اسپیرانتور پیشنهاد کردن بعد تعطیل تابستانه گشت آمدم که شهر نورک روی کردن در نورک یک سال کار کردم مقصد من که با اسپیرانتور خانه دوام دادن بود و دانشگاه خیش خودم بعد با کافدره هم وقتا با کافدره زئولوژی ما رو قبول کردن از 72 من تا حاضر زیاد از 50 سال شد در همین دانشگاه خودم کار کردم در بعد این البته فعالیت علمی متدی من خیلی هست داوناک است دراز است 5 سال در کاف زئولوژی اسیستنت کافدره کار کردم در وقتم طلبات بسیار سخت بود جای گرفتن در اسپیرانتور بسیار دشوار بود خیلی وای کردن هم خیلی خدمت‌های من دیدن استعداد دیدن با اسپیرانتور جای دادن بعد من سال 72 تا 77 و اسپیرانتوری نزد پژوهشگاه اینستیتوت زئولوژی با نام شمالگاوزنی شهر کیف من پیشنهاد کردن من به کیف رفتم در اونجا من بسیار با استادهای مشهور ساحه زئولوژی سیستماتیکا شیرباگ نیکولایویچ راهبری من بود دیگر در ریوسکی در اینجا بود دیگر استاد هستند همونجا من همین مکتبی هم رو گذاشتم البته با عنوان دسنتر رو گرفتم دسنتر همینطور در کافدره در وظیفه زامدکنی مدیر کافدره بیولوژی میرو دادم کار کردم و باز میخواستم که در ساحه علم با حصه‌گذار باشم بیولوژی اینا زئولوژی را پیش برم 2019 رو با وظیفه معاون رکتور به تعلیم در همین دانشگاه خودمو پیشنهاد کردن 2 سال در همچنین معاون رکتور اوید به تعلیم
کار کردم. بعد از این با همچون اون دیرکتور اوید و تکمیل اختصاص کار کردم. باز گشته در 2012 با فاکولته بیولوژی خودم که من از اول سر کرده بودم کافدره زوولوژی باز وظیفه مدیر کافدره رو اجرا کردم. من تازه همه کار کردم. البته در این و درباره کتاب‌های نشر کرده من از 10-12 تا زیادتر هستند. نوشتن رو در اوید با کسب خودم دوست داشتم. من یک زوولوژی صنفی 8 نشر 4 هست با زبان تاجیکی خیلی فهمو پره همه و فاون تاجیکستان در بر میگیرد. در هر یک 5 سال همین کتاب رو نشر کردم. دانشجو بودن آرزو میکردم که برای چی از زوولوژی مهردار با زبان تاجیکی نیست، ادبیات نیست. بنابراین من مقصد داشتم که همین کتاب زوولوژی مهردارانه با زبان تاجیکی تهیه کنم. با فاون خودم و علم خودم مطابق کرده کتاب چاپ کردم. زوولوژی مهرداران با زبان خودم با زبان تاجیکی خیلی روان است، خوانا است، رنگه است. در اینجا به طور رنگه رکتورم سپارش دادن که رنگه باید باشد. این چاپ دیومش است. درس‌های عملی لابراتوری از زوولوژی مهرداران و با زبان تاجیکی همین 32 درس در اینجا همه تحقیق کرده با همراهی شاگرد ارگاشف ما اینو به تاب رساندیم. تمام دانشجوی تاجیکستان استفاده می‌برند. همه دانشگاه‌هایی که در اینجا استفاده می‌برند. 21 تا بود، بعد باز 10 تا اضافه کردیم. 32 نماد خزانه تاجیکستان حاضرم از دست انسان، از فعالیت انسان اذیت میکشند. این کمیاب شدگی. بنابراین ما با کتاب سر تاجیکستان داخل کردم. نشرهای ما دیگر شغل‌های چاپی ما خیلی بسیار است. درباره این گپ زدن وقت نمیرسد. کتاب دیگر نسب نامه چاپ کردم با راهی پدر گفته. در همون با راهی پدر من در کافدرام دادگی در وام دادگی هست. همه نتیجه های کاری من نتیجه همه جهت در اینجا نشان داده شده است. مهنت ما همه نتیجه فعالیت ما را حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی کردند و نزدیکی از دست پرزیدنت خیرتمند ما پیشوای ملت مدلی کارمند شایسته رو به من سپردند. من از خیلی خرسندم، سپاسگزارم. استاد شما چقدر که در کتاب خود از افتخار والدین صحبت کردید، این افتخار را در چشمان پدر و مادر خود دیدید؟ دانشجو شدن آنها خیلی خرسند بودند که یعنی فرزند آنها یعنی به نام بلند دانشجو سزا شدند. همه آنها وقت افتخار داشتند، نه تنها پدر و مادر با هم خواهر و دادر و همشون خرسند که من دانشجو شدم. باز در همون وقت میگفتند که پدر که برای هیچ گپ نیست و فنی طبیعت شناسی فنی زمانوی است، فنی است که با انسان همه وقت یعنی در عمل کمک برساند. بنابراین افتخار خیلی در کلان داشتند آنها. استاد عزیز، شما در کتاب خود با نام با راهی پدر از مادر خود خیلی با محبت و علم سخن گفته اید. سوالم این است که بزرگی مادر خود را در این سن مبارک خود چگونه میبینید؟ البته مادر این گرانبها هست. عمری بسیار ندیدن، در 66 سالگی از دنیا رفتن، لیکن در تربیت من در بقای رسیدن من در وسیله تفکر بیولوژی من درباره طبیعت مادر ما خیلی همین ارزنده گذاشتند. همین خیلی بسیار تصورات ما بسیار وسیع است از مادرمان. با اندیشه شما همچون عالمی ساحه و استاد زبردست، چرا که امروز جوانان به دانش آموزی توجهی کم دارند و باید چیکار کرد؟ بسیار سوالی با موقع است. این داغی روز است. دانشجوی ما با خواندن کتاب اینقدر ذوق ندارند. برای چی؟ اینترنت یعنی تکنیک کامپیوتری بسیار ترقی کردگی. بنابراین آنها بسیار با جای خواندن کتاب بسیار وقت‌های قیمت خود را با نگاه کردن هم کامپیوترها، برنامه کامپیوتری و تلفن دستی اما در همه جا میگذارند. موادهای کامپیوتری هیچ وقت جای کتاب را گرفته نمیتوانند. من فکر میکنم که کتاب خواندن بهتر است، از کتاب استفاده بردن بهتر است. کتاب استاد عزیز، برای صاحب کسب شدن و برای علم رفتن فرزندان تا کدام اندازه سوادناکی پدر نقش دارد؟ البته سوال بسیار به من خیلی است. شکلی که من گفتم
برای علم رفتن، برای سوادناک شدن فرزند والدین و نقش اساسی را می‌بازد. اگر پدر مادر با سواد باشد، سواد داشته باشد در ساحه این یا ساحه علم یا فرهنگ، البته وای فرزندان هم به همین ساحه میروند. و من کتاب رو با چشم خودم میدیدم. کتاب ها در صندوق ها گفته نگاه میکردم. فلان و جامی، حافظ، سعدی دیگران همین کتاب رو پدر که میخوندن، منم آرزو میکردم که منم کتاب خوان شم، کتاب خوانم. نقش اساسی رو اویله و والدین میبازد. استاد تویجون ساتورویچ رو من از روز نخستین دانشجویی هم که سال 2000 بود میشناسم. در اون وقت استاد سروری فاکولته بودن. برای ما دانشجویانی که انمون سالها دانشجو بودیم، استاد یک ایدئال بودن، یک خاراکتر خوب، یک خصلت خوب داشتن که دائما خاکسار بودن، صحبت شیرین داشتن، یگون وقت روی آدم نگاه نمی‌کردن. انا همین خصلت خوبی استاد برای ما یک درس عبرت بود. استاد تویجون ساتورویچ از روز نخستین یکی فاکولته بیولوژی از دیگر فاکولته ها جدا شد، سرور فاکولته کار کردند، یعنی که از سال 1998 تا سال 2009 بعدتر در دیگر وظیفه ها کار کردند. این زمان پروفسوری کافدره زئولوژی کار کرده ایستادند. با وجود این استاد یک در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان یک آثارخانه زئولوژی تشکیل نمودند که اگر به نظر گیریم در دیگر دانشگاه‌های دولتی جمهوری تاجیکستان این خیلی آثارخانه وجود ندارد. آثارخانه است که هم عالم حیوانات، هم عالم خزنده ها، هم عالم پرنده ها رو در بر میگیرد. به همین خاطر استاد برای علم بیولوژی تاجیک به نهایت کارهای مهم و شایسته را به انجام دادند. استاد تویجون ساتورویچ سببگار شدن و من در کافدره بیولوژی عمومی فاکولته جغرافیای دانشگاه مذکور همچون اسیستنت کافدره قبول گردیدم. بعد از ختم دانشگاه من 28 سال گذشت. من با استاد اگر دانشجویی را به حساب گیریم 33 سال باز پهلو با پهلو ایستاده کار میکنیم، فعالیت میکنیم. در بالا شاگردان گرامی قدر ما ذکر نمودند که استاد یگانه متخصص ساحه گرپتولوژی میباشند. این بهوده نیست، چون که برای گرپتولوژی حقیقی شدن صحرا با صحرا، کوه با کوه، بیابان با بیابان گشتن در کار است. هر یک خزنده ای که وام خرید آن را خصوصیات های موافق فیزیولوژی آن را و دیگر جهت های بیولوژی آن را تحلیل کردن در کار است. این همش زحمت طلب میکنند. ممکن همین سبب باشد که جوانان نه اونقدر به این ساحه علم قدم میمونند، چون که زحمت کردن ممکن کمتر خراسن، ممکن ترسن. لیکن استاد وقتی که درسای استاد را گوش میکنید در اودیتوریا شاگردان پیدا میشوند که میخواهند که راهی پیشه کرده استاد را پیشه کنند. استاد من وقتی که من به دانشگاه آمدم 40 ساله بودم، خیلی من به سن مبارک 75 رسیدم، همون نیرومندی که من 35 سال پیش میدیدم در چهرهشان هنوز همون نیرومندی هست. اگر استاد خواهش داشته باشد سیر اسرار همون نیرومندی جوانمردی خود را باز یک بار دیگر به همه اودیتوریا ابراز بیان میکرده. صد تشکر استاد گرامی. تشکر زیاد علی جان. واقعا این شاگرد اولین من است. سالی که من در وظیفه اسیستنتی کار میکردم، این هم در گروه گیوگرافی بیولوژی داخل شد. همین خیلی بچه چقان خوشفهم. سیری اسرار همین خیلی من خودم همین خیلی تعریف کرده. این در چی است؟ یکم ورزش، هر روزه سیر حرکت بودن، چقان باشه، در یک جا خورده خواب کردن نه. دوم دلی پاک و تازه داشتن در کار. همین خیلی من در همه وظیفه ها کار کردم. اینو من جوانان به میگم، شاگردان به همه وقت میگم میزنم، هیچ وقت در دل کینه گرفتن در کار نیست. اگر یگان کس که دم هوای یگان کنفلیکت شدن یگان با هم دیگر باش باشه دیگر همین تیز فراموش کردن در کار. دیگر عائله خوب داشتن در کار. اما عائله‌ای که پدرشون گپای قبیح میزنن دیگر میزنن، همه عائله هم خیلی میشه فرزند. بنابراین با عائله رفتار مناسبت یعنی بهتر، یعنی دوستانه فرزندان رو احترام کردن. بعد فرزندان شما احترام میکنه. دیگرش
جای کار خوب داشتن در کار. در جایی که کار میکنید در همونجا مهنت کردن در کار. دوستای خوب داشتن در کار. کسب خود دوست داشتن در کار. کسب خود هر یک استاد هر یک آموزگار دوست دارد اگر همه وقتی وقت خوش میگذرد وقتی وقت تیز میگذرد باید. در وقت اگر من همین خیلی از تجربه خودم که شاگردایی که یا که صاحب شخصی که با سوی علم میرود و هم کسب دوست نمیدارد یک از مجبور میکند دیسرتاسیون نویس و در وقتی نوشتن دکترش هم در وقت دکتری نشده دکتری بعد نوشتن رساله و بیمار میشود. بیمار البته اگر هم کسب دوست دارد هیچ وقت بیمار نمیشود. همون رساله مینویسد بردمو بخواد دیگر بینا بران به کسب دوست دارید. انا میخوام این عامل هایی که همش نمبر کردم من نشوردم آدم همش بردم با کالکتیو نزدیک میکند دیگر را حرمت میکنند و 50 سال اگر گذشته است من نمیدونم چه علاقه 50 سال گذشته است یگون کس من در کار در کافدره مجبور نمیکنه که کار کنم گفت یگون کس من خودم از ته دیدم کار میکنم میبینم علاقه ساعت 5 شده ساعت است من خود شاگردا اكو نمیری ساعت 5 شده است الان خیلی وقت تیز میگذره رحمت الله من نگارا ساتور و طاهری جانم فرزند آخرین پدرم هستم چهارم فرزند یعنی راستی از دوره کودکی من آرزو داشتم که معلم شوم همه وقت در دست یک دفتر بود و روچکه بود و همچون رول معلمه رو بازی میکردم و حتی پدرم برای من یک تخته صنفی ساخته بودن که در آنجا من فقط نام‌نویسی دانشجو طلبه میکردم و یک دفتری هست و نیست کنک داشتم و نمیدونم برای که آرزو میکردم که معلم شوم از همون دوره من یک شوق پیدا کردم که در آینده من معلم میشوم و سال 1998 من بعد از ختم مکتب میانه رقم 53 شهر دوشنبه با دستگیری پدر و مادرم من به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به فاکولته زبان انگلیسی 98 سال داخل شدم و با موفقیت سال 2003 دانشگاه را ختم نمودم. ما فخر میکنیم که چنین پدری بزرگ داریم. استاد من سوال داشتم با شما. کسبی که شما پیشه کردید خیلی که از من ترجمه حالی که نو نقل کرده به ما شما پشیمان نیستید؟ کسبی که منتخب کردیم یکی از عامل‌های اساسی بردم و بقوت سالم بودن انسان است چون کسب را دوست داشتن کسب آموزگاری دوست داشتن این مناسبت آموزگار مناسبت با شاگرد همین وقت مناسبت نزد با شاگرد مناسبت شما بهتر گذرد و گذرد نتیجه بخش باشد و به صفت باشد و از آن وقت شاگردا بزنم که اگر شما از مثلا 10 15 نفر اگر 5 نفر 8 نفر باهای 5 گیرند و باهای اگر در درس من جواب دهند من خرسند میشم خیلی خرسند میشم که شاگرد درس از خود کرده است جواب داده است اصلا اگر جواب ندهد من اینا بسیار کاهش میکنم بسیار جواب نمیتید نمیخونید شما پگه معلم میشید معلم بیولوژی میشید این بعد من هم وقت کار میکنم کسب ما کسب آموزگاری کسی پر افتخار است همه وقت در کجایی که نروید سلام استاد میاد یک بگاه رفته استاد بودم در طرف بازار مهرگان بیگانی هم طرف رفتم یک کس السلام علیکم استاد گفت السلام علیکم نگاه کنم در پاوله من یک شاگردی که 50 کرو ختم کرده بودم سالگی شناختم چه خیلی گفت من مکتب درس دادم استاد که گفت شما رحمت که گفت ما همیشه ساق گرفتید و همین تعلیمات لسانی که من مثلا تاجیکی شاید لشکر نازنین خوانده در این گفت بسیار مفهوم های بسیار 500 تا مفهوم داده من همین مفهوم های خوانده گفت من در درس استفاده برای شما رحمت گفت همینش بس است اگر در جنوب اگر صحرا بریم اگر در همین یگان صحرا و بیابانات خیلی مکتب در اونجا هست یک شخص میبینی که السلام علیکم استاد شما هم درس دادگی همون خودش هزار طلا است همین استاد حرمت میکند همه وقت بنابراین من هیچ از این کسب انتخاب کردم اگر پشیمان نیستم همه وقتی من خوش میگذرد و اگر که ممکن باشه اگر من با جوان میشدم اگر من همین کسب آموزگاری میرفتم محصول اساسی ما شاگرد است سوالی داشتم از دوره استودنتی ماست برای چی شما همین آموزش خزنده ها مشغول شده دیگه گروهی مهره‌داران خزندگان رو انتخاب نموده درست البته من
قسمان سوال داد گفتم که در وقتی من با اونیورسیت قزان رفتم اونیورسیت مسکو رفتم در وقت اسیستنتی در کار سر کردم تمام علم‌های روسیه علم‌های بهترین علم‌های نمایان روسیه همه بیولوژها و آرزو میکردن که خزنده ها عموما حیوانات تاجیکستان را در بین حیوانات تاجیکستان خزنده های تاجیکستان آموزند آنها می آمدن تا حتی برای داری می آمدن برای آموختن خزنده این دیگر خزنده ها بسیار خصوصیت عجایب دارد خصوصیت های هم اکولوژی هم مورفولوژی هم فیزیولوژی و از انسان دور است بنابراین آنها را آموختن در کار بود و در دوره پیدایش در دوره تحول آنها اِوولوسیون دور دراز دارند از خزنده ها دیگر گروهی حیوان ها این اِوولوسیونش یک شاخه اساسی یک چند شاخه های داده است بنابراین هر یک عالم در آن آرزو می‌کردند که خزنده ها بسیار آموخته شود بنابراین من به همونجا در اونیورسیت قزان یک گرانین یک گرپتولوگ بود گفت ساخر جان گفت надо изучать пресс-механику Таджикистана очень интересный موضوع интересная тема برای من از اونجا سر کردم و برای آموزش خزنده خیلی نتیجه‌های بسیار داد تا حتی بعضی علما میگفتن که در تاجیکستان آموخته هیچی نمی‌آید در برای اون چیزی نو من خیلی چیزای نو یافتم تا حتی نمودهای نو زیر نمودهای نو یافتم یک تاش به نام همه عالمی که در اینجا نتیجه نمی‌تید یک تاش به نام همه عالم موندم نامش من گفتنی هستم که هر یکی ما من شما استادان شاگردان در آموزش فن بیولوژی یعنی در عملی گرداندن قرارهای حکومت امر پرزیدنت ما و درباره رشد فن‌های طبیعت شناسی درباره دیگر عموما حفظ حیوانات یعنی عاقلانه استفاده بردن ها مؤسسه ارزنده در این بعد گذاریم هر یک ما برای حفظ نمودن نگاه داشتن طبیعت بیشت آسای ما طبیعت بسیار زیبا داریم برای نگاه داشتن عالم حیوانات رستنی ها یعنی حیث ارزنده گذاریم کوشش کنیم که تاجیکستان ما همیشه زیبا باشد جوانای ما با فرهنگ باشند برای کتابخوان باشند کتابخانه را آموزانیم و تفکر آنها نسبت به طبیعت تاجیکستان تفکر همیشه پررو و کامل باشد با همین برنامه خودم با جان بس میکنیم و آخر میرسانیم تشکر زیاد